Hello dear students. Today we are going to learn and understand lesson number 10 fractions from Mathematics Standard 4. First of all, let us understand the meaning of fractions and how to read and write fractions. Now observe this. Here one bhakri or roti has to be divided equally between two children. इथे वन भाकरी आहे. ही वन भाकरी आपल्याला इक्वली दोन मुलांमध्ये डिवाइड करायची आहे. So when it is divided into two equal parts, each of the parts is 1/2 of the whole roti. One whole roti जेव्हा आपण टू इक्वल पार्ट्समध्ये डिवाइड करतो तेव्हा त्याचा वन पार्ट हा हाफ असतो आणि सेकंड पार्ट हा हाफ असतो. सेम इथे आपण एक ॲपल घेतलेला आहे, होल ॲपल. याला टू इक्वल पार्ट्समध्ये कट केल्यावर त्याचा वन पार्ट हा हाफ आणि हा आहे सेकंड हाफ. Now, when any object is divided into two equal parts, then each of the parts is 1/2 of that object. इथे one whole object आहे. या whole objectचे आपण टू equal parts तयार केले. So, हा आहे 1/2 आणि हा आहे second half. 1/2 of the whole is shown by the fraction 1/2. आता इथे वन होल ऑब्जेक्ट आहे. याचे टू इक्वल पार्ट्स आपण केलेले आहेत. सो टोटल किती पार्ट्स आहेत? 2, राईट? आणि या टू पार्ट्समधील हा किती पार्ट आहे? हा वन पार्ट आहे. सो 1/2. हाफ मीन्स 1/2. फ्रॅक्शनमध्ये हाफला 1/2 असे आपण राईट करणार. आता हा पार्ट सुद्धा वन होल पार्ट मधील 1/2 आहे, राईट? सो टोटल किती पार्ट्स आहेत? 2. सो 2 आणि हा त्यातील वन पार्ट. सो 1/2. नाव अगेन ऑब्झर्व दिस. दिस इज अ whole roti, and this time two friends of Raju and Rani came here and they want to share their roti with their friends equally. So one roti has to be divided equally between 4 children. When it is divided into 4 equal parts and one part is given to each person, each share is a quarter of the whole roti. वन रोटीचे जेव्हा आपण 4 इक्वल पार्ट्स करतो तेव्हा वन पार्ट असतो क्वार्टर. नाव लेट्स सी अनदर एक्झाम्पल. आता इथे वन होल ॲपल आहे. त्याचे 4 इक्वल पार्ट्स जेव्हा आपण करतो तेव्हा वन पार्ट हा क्वार्टर असतो. सो 1/4, हा सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर अँड दिस इज फोर्थ क्वार्टर. नाव when any object is divided into 4 equal parts, then each of the parts is a quarter of the whole. 1/4 is shown by the fraction 1/4. आता इथे हा वन होल ऑब्जेक्ट आहे. त्याचे आपण 4 इक्वल पार्ट्स केले तेव्हा वन जो पार्ट असतो त्यातला तो असतो क्वार्टर. आता फ्रॅक्शनमध्ये 1/4 कसा राईट करणार? इथे एका ऑब्जेक्टचे आपण किती इक्वल पार्ट्स केलेले आहेत? 1, 2, 3 and 4. सो वी हॅव 4 इक्वल पार्ट्स. आणि या 4 इक्वल पार्ट्समधील हा आहे
1 part. So 1/4. Now this part is also a quarter part of a whole. So we will write 1/4 means a quarter. Now again this part is also a quarter part of a whole. So we will write 1/4 in fraction. This is also a quarter part means 1/4. Now in a fraction, the number written above the line is the numerator and the number written below the line is denominator. Numerator means parts taken and denominator means total parts. इथे लाईनच्या वर जो नंबर राईट करतात त्याला म्हणतात न्यूमरेटर आणि लाईनच्या खाली जो नंबर असतो त्याला म्हणतात डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटर म्हणजेच टोटल पार्ट्स आणि न्यूमरेटर म्हणजेच टोटल पार्ट्समधील किती पार्ट घेतलेले आहेत और कलर्ड आहेत. हाफ इज रेड ॲज 1/2 or 1/2 and quarter is read as 1/4 or 1/4 or 1/4. Now 3 children bought a cake and asked their grandfather to divide it equally among the 4 of them, including himself. Grandfather divided the cake into 4 equal pieces. Each piece is 1/4 of the cake. Grandfather gave Raju, Rani and Pinky 1/4 each and kept the last quarter for himself. 3 मुलांनी एक केक आणलेला आहे आणि आजोबांना सांगितले की आजोबा हा केक आपल्या चौघांमध्ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा. आजोबांनी काय केले? आजोबांनी केकचे 4 इक्वल पार्ट्स केले. त्यातील फर्स्ट पार्ट म्हणजेच 1/4. 1/4 मीन्स 1/4. सो 1/4 पार्ट राणीला दिला, 1/4 पार्ट राजूला दिला आणि 1/4 पार्ट पिंकीला दिला. सो अ क्वार्टर मीन्स 1/4. सो 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equal to 3/4. So when any object is divided into 4 equal parts, 3 of its parts taken together are called 3/4. This is shown by the fraction 3/4. Now 3/4 or 3/4 is read as 3/4 or 3/4. Now how to read fractions? Now look at this circle. How many equal parts are there in this circle? Yes, 2. There are 2 equal parts in this circle. And how many parts are taken or colored? 1 part. So in fraction we will write 1/2 part is taken and it is read as 1/2 or 1/2. Now in this next circle there are 4 equal parts. So we will write 4 as denominator and 1 part of these 4 parts is colored. So 1 is the numerator. So here 1/4 part is taken or colored and it is read as 1/4 or 1/4 or 1/4. Now in the next example there are 4 equal parts and 3 parts are colored. So this is read as 3/4 or
3/4. Some more fractions. Here a circular disc is divided into 5 equal parts and 3 of its parts are colored. The colored part of the disc is shown as 3/5. इथे एक सर्क्युलर डिस्क आहे आणि या डिस्कला 5 इक्वल पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेलं आहे आणि 3 पार्ट्सला कलर केलेला आहे. सो टोटल पार्ट्स आहेत 5. 1 2 3 4 5. सो डिनॉमिनेटर काय असणार आहे 5. ग्रीन कलरचा पार्ट हा 1 पार्ट आहे. सो 1/5. येलो कलरचा पार्ट 1/5 आणि हा रेड कलरचा पार्ट 1/5. सो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/5. लक्षात घ्या टोटल पार्ट्स किती आहेत या डिस्कचे 5. 1 2 3 4 5 आणि कलर्ड पार्ट किती आहेत 1 2 3. सो टोटल पार्ट्स 5. सो 5 इज द डिनॉमिनेटर आणि कलर्ड पार्ट आहेत 3. सो 3 इज द न्यूमरेटर. When an object is divided into 5 equal parts and 3 of them are taken, that part is shown as 3/5. Here the denominator 5 shows how many equal parts are made of the whole and the numerator 3 shows how many of those are taken. So denominator is 5 and 5 means equal part of the whole circle and numerator is 3. That means taken parts of the whole circle. This strip has been divided into 7 equal parts. किती इक्वल पार्ट्समध्ये ही स्ट्रिप डिवाइड केलेली आहे 7 equal parts. 2 parts are colored, which means 2/7 of the strip is colored. इथे ही स्ट्रिप आहे. या स्ट्रिपला 7 इक्वल पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेले आहे. ओके. सो या स्ट्रिपचा प्रत्येक पार्ट हा 1/7 असणार आहे कारण टोटल पार्ट्स 7 आहेत. त्यातील हा जो एक पार्ट आहे 1 पार्ट आहे तो काय असणार आहे 1/7. नेक्स्ट पार्ट 1/7 1/7 1/7 असं प्रत्येक पार्ट हा 1/7 असणार आहे. सो कलर्ड पार्ट 1/7. सो 1/7 प्लस 1/7 2 पार्ट्स कलर केलेले आहेत म्हणून 1/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2/7. टोटल पार्ट्स 7. त्यातील किती पार्ट्स कलर केलेले आहेत 2. 1 and 2. That's why 2/7. So here the number 7 gives the total number of equal parts made and 2 gives the number of parts taken. In the fraction 2/7, 2 is the numerator and 7 is the denominator. Now let us learn about different meanings of fractions. So over here we have one circle. इथे एक सर्कल आहे. या सर्कलला आपण केक समजूयात. हा केक आपल्याला नेहा, तन्वी आणि आरोही या तिघींमध्ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला या केकचे 3 इक्वल पार्ट्स करावे लागतील. ओके. सो 3 इक्वल पार्ट्स आपण या केकचे केलेले आहेत. आता हे 3 पार्ट्स आपण या तिघींमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करूयात. ओके. सो नेहाला किती पार्ट मिळालेला आहे 3 पार्ट्सपैकी 1 पार्ट. ओके. केकचे किती पार्ट्स केले होते आपण 3. त्यातील 1 पार्ट नेहाला. तन्वीला सुद्धा 1/3 आणि आरोहीला सुद्धा 1/3.
आता नेहा आणि तन्वी या दोघीजणी मग काय म्हणतात की आपण दोघीजणी मिळून केक खाऊयात, एकत्र करूयात. मग या दोघीही त्यांचा केक एकत्र करतात. सो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3. टोटल पार्ट्स किती होते केकचे? 3. सो डिनॉमिनेटर हा 3च राहणार. आणि आता इथे न्यूमरेटर 2 होणार, कारण नेहाचा 1/3 प्लस तन्वीचा 1/3. सो 2/3. सो 2/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3. 2/3 म्हणजेच काय? 1/3 प्लस 1/3. इट मीन्स 1/3 ट्वाइस. आपण 2 वेळा 1/3 घेतला, विच मीन्स 2 मल्टिप्लाइड बाय 1/3 or 2 times 1/3. Now let us solve exercise. Complete the following table. इथे फ्रॅक्शन दिलेले आहेत. ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन, हाऊ मेनी टाइम्स. ओके, आता इथे 4/5. 4/5ला ॲडिशन फॉर्ममध्ये कसं राईट करणार आपण? 4/5 म्हणजेच 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5. 1/5 किती टाइम्स घेतलेले आहे? 4 टाइम्स. सो मल्टिप्लिकेशन फॉर्ममध्ये आपण कसं राईट करणार हे फ्रॅक्शन? 4/5 1/5 मल्टिप्लाइड बाय 4. हाऊ मेनी टाइम्स? किती वेळा 1/5 घेतलेले आहे? 4 टाइम्स. नाव 3/4. 3/4 यालाच ॲडिशन फॉर्ममध्ये आपण कसे राईट करणार? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. 1/4 3 टाइम्स घेतले की 3/4 होतो. सो मल्टिप्लिकेशन फॉर्ममध्ये आपण राईट करणार 1/4 मल्टिप्लाइड बाय 3. And how many times we have taken 1/4? 3 times. 3 times 1/4. Now 3/7. 3/7 means 1/7 plus 1/7 plus 1/7. It means 1/7. How many times? 3 times. So 1/7 multiplied by 3. So 3 times 1/7. नाव 5/6. 5/6लाच ॲडिशन फॉर्ममध्ये आपण कसे राईट करणार? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. सो 1/6 मल्टिप्लाइड बाय 5. सो 5 टाइम्स 1/6. Now write the shaded and unshaded parts of the shapes below as fractions and in words. इथे काही शेप्स दिलेले आहेत. शेडेड पार्टचे फ्रॅक्शन आपल्याला राईट करायचे आहे, त्याचबरोबर अनशेडेड पार्टचे सुद्धा फ्रॅक्शन राईट करायचे आहे. सो इथे सर्कल आहे, या सर्कलचे 8 इक्वल पार्ट्स आहेत. सो 8 आपण डिनॉमिनेटर म्हणून राईट करणार. शेडेड पार्ट किती आहे? 1 2 3. सो 3 इथे न्यूमरेटर. अँड this is read as 3/8. आता अनशेडेड फ्रॅक्शन. टोटल पार्ट्स 8. अनशेडेड पार्ट किती आहे? 1 2 3 4 and 5. सो 5 न्यूमरेटर. आणि हे कसे रीड करणार आपण? 5/8. नेक्स्ट फिगरमध्ये टोटल पार्ट्स आहेत 8 आणि शेडेड पार्ट्स आहेत 4. 1 2 3 and 4. सो हे कसे रीड करणार? 4/8. आता अनशेडेड पार्टचे फ्रॅक्शन कसे राईट करणार? टोटल पार्ट्स 8 आणि अनशेडेड पार्टसुद्धा आहेत 4. सो 4/8.
इथे टोटल पार्ट्स नेक्स्ट फिगरमध्ये टोटल पार्ट्स आहेत 5 आणि 2 पार्ट्स शेडेड आहेत. सो 2/5 आणि अनशेडेड पार्टचे फ्रॅक्शन टोटल पार्ट्स 5 अनशेडेड पार्ट्स 3 1 2 and 3 and it is read as 3/5. नेक्स्ट फिगरचे टोटल पार्ट्स आहेत 6 आणि 1 पार्ट आहे शेडेड. सो 1/6. अनशेडेड पार्टचे फ्रॅक्शन कसे राईट करणार? टोटल पार्ट 6 आणि अनशेडेड पार्ट्स 5. सो 5/6. नेक्स्ट फिगर 7 टोटल पार्ट्स आहेत आणि शेडेड पार्ट्स आहेत 2. सो 2/7. अनशेडेड पार्ट जे कलर केलेले नाही आहेत ते पार्ट्स 5 आहेत. ओके, सो टोटल पार्ट्स 7 आणि अनशेडेड पार्ट्स 5. सो 5/7. नेक्स्ट क्वेश्चन. राईट द गिवन फ्रॅक्शन इन द ब्लू बॉक्स अँड कलर अँड इक्वल पार्ट इन द गिवन शेप. इथे काही शेप दिलेले आहेत आणि फर्स्ट आपण सॉल्व करूयात. 2/3 मीन्स 2/3. 3 पार्ट्समधले 2 पार्ट्स कलर करायचे आहेत. सो 2/3 मीन्स 2/3. 4/8 टोटल पार्ट्स 8. त्यातील 4 पार्ट्स कलर करायचे आहेत. सो 1 2 3 and 4. सो 4/8. नाव 5/6. 6 इक्वल पार्ट्स आहेत. त्यातील 5 पार्ट्स कलर करायचे आहेत. सो 5/6. इट मीन्स 5/6. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2/7 टोटल पार्ट्स 7. 2 पार्ट्स कलर करायचे आहेत. सो 2/7. नेक्स्ट 7/8. 8 इक्वल पार्ट्स आहेत. त्यातील 7 पार्ट्स कलर करायचे आहेत. सो 1 2 3 4 5 6 and 7. इट मीन्स 7/8. नेक्स्ट क्वेश्चन. राईट द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॅक्शन्स. आता इथे काही फ्रॅक्शन्स दिलेले आहेत. त्यांचे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर आपल्याला राईट करायचे आहे. फर्स्ट आहे 3/7. सो 3/7 या फ्रॅक्शनचा 3 हा न्यूमरेटर आहे तर 7 हा डिनॉमिनेटर आहे. याच प्रकारे तुम्ही इतर फ्रॅक्शन दिलेले आहेत त्यांचे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर राईट करायचे आहेत. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एन्जॉयिंग. बाय बाय.